आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। अब फिर से हैदराबाद की सड़कों पर दौड़ेंगी डबल डेकर बसें। असेंबली इजलास के चलते उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मखलूआ जायदादों को पुर करने के मुतालबे के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म। और साबिक वजीर कड़ियम श्रीहरि ने की शर्मिला पर करी तनकीद। सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं कि डबल डेकर बसों में सफ़र करने का मज़ा क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोग नहीं जानते कि डबल डेकर बसें कैसी होती हैं, लेकिन डबल डेकर बसें हमारी हैदराबाद की सड़कों पर दोबारा दौड़ेंगी। हैदराबाद में आज 3 डबल डेकर बसों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। 3 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों को रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव, CS शांति कुमारी और मजलिसी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें जारिया माह की 11 तारीख से सड़कों पर चलेंगी, जो कि टैंक बंड, नेकलेस रोड, पैराडाइज और निज़ाम कॉलेज में चलाई जाएंगी। ये बसें शहर में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए चलाई जा रही हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने हल्के महेश्वरम के सरूनगर डिवीज़न में 1 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के आगाज़ के लिए पहुंची, लेकिन इफ्तिताही तकरीब से मुताल्लिक़ पत्थर की तख्ती बग़ैर किसी ब्लॉक के खड़ी की गई थी। तो पत्थर की तख्ती को एक तरफ करीब के घर के साथ लगा दिया गया था और दूसरी जानिब 2 खंभों से तारों की मदद से बांधा गया, जिस पर उन्होंने ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से बिजली के 2 खंभों पर नस्ब करने पर बरहमी का इजहार किया और उसका आगाज किए बिना ही वहां से रवाना हो गईं। वजीर के रवाना होते ही GHMC के ओहदेदारों ने उस तख्ती को वहां से हटा दिया, जिसे तारों की मदद से लगाया गया था। तेलंगाना असम्बली का इजलास जारी है। प्रोफेसर कासिम ने यूनिवर्सिटीज़ में मखलूआ जायदादों को पुर करने के मुतालबे के साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के रूबरू क्लास लेते हुए एहतजाज शुरू किया। OU प्रोफेसर्स, AISF, SFI, बेरोजगारी फ्रंट, दलित संगम, BC संगम, PDSU संगम ने इस एहतजाजी तहरीक की हिमायत का ऐलान किया है। इस मौके पर प्रोफेसर कासिम ने कहा कि मेयारी तालीम की फ्राहमी के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है और यूनिवर्सिटीज़ में मखलूआ तदरीसी अमले की जायदादों को पुर करने की ज़रूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि बजट में यूनिवर्सिटीज़ के लिए 1,000 करोड़ रुपये मख्तस किए जाएँ। उनका कहना था कि जब तक उन्हें कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं मिल जाती वो इस मुहिम को जारी रखेंगे। ముఖ్యంగా విశ్వవిద్యాలయాల్లో నాణ్యమైన విద్య ఉండాలంటే ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులన్నిటిని వెంటనే భర్తీ చేయాలని చాలా సంవత్సరాలుగా మేము వివిధ సందర్భాల్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వేదికగా నిన్నటి నుంచి క్లాస్ రూమ్లో జరగవలసిన పాఠాన్ని ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందుకు తీసుకొచ్చి మా విద్యార్థులకి పాఠం చెబుతూ ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లాలని ఒక దీక్షా కార్యక్రమాన్ని మా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ టీచర్స్ అందరి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం. నిన్న పొద్దున 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు కార్యక్రమం నడిచింది. దాదాపుగా 3 గంటలు ఎర్రటెండలో విద్యార్థులకి పాఠాన్ని కూడా బోధించాం. మళ్ళీ అదే విధంగా ఇవాళ ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు నాకున్న పీరియడ్స్ లో ఆ 2 గంటల పాఠాన్ని ఇవాళ ఈ చెట్టు కింద చెప్పవలసి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందు నిన్న టెంట్ వేస్తే ఆ టెంట్కు పర్మిషన్ లేదని చెప్పి పోలీసులు టెంట్ను తీసుకెళ్లారు. వైస్ ఛాన్సలర్ గారు
పర్మిషన్ లేదని చెప్పి పోలీసులకు చెప్తే పోలీసులు వచ్చి టెంట్ తీసుకెళ్లారు. నేను ప్రధానంగా పెడుతున్న డిమాండ్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీలలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయమనే ఒక న్యాయమైన డిమాండ్, ప్రజలకు సంబంధించిన డిమాండ్ సానుకూలంగా ప్రకటన చేసి విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్న ఖాళీలను నింపే వరకు ఈ దీక్ష కొనసాగుతుందని, మా ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో విద్యార్థుల సహకారంతో ఈ దీక్ష కొనసాగుతుందని ప్రకటిస్తున్నాం. ప్రజలకు సంబంధించిన డిమాండ్, విశ్వవిద్యాలయం సంబంధించిన డిమాండ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం అని అంటున్నది. పునర్నిర్మాణంలో విద్య లేకపోతే ఎట్లా అనే ప్రశ్న మన ముందు ఉన్నది. కనుక తెలంగాణ సమాజం పునర్నిర్మాణం జరగాలంటే మొట్టమొదలు విద్య పునర్నిర్మాణం జరగాలి. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ఇచ్చోట ఇవాళ 360 మంది మాత్రమే రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. 1264 మంది ఉండవలసిన చోట 1973-74లో ఆనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి 1264 పోస్టులను శాంక్షన్ చేసింది. కానీ ఇవాళ ఆ పోస్టులన్నీ రిటైర్డ్ అవుతూ అందరూ ఖాళీ అయిపోయారు. 360 మాత్రమే ఉన్నారు. కనుక ఈ సింగిల్ డిమాండ్ మీద గత 2 రోజుల నుంచి దీక్ష చేస్తున్నా. నాకు మా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ టీచర్స్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీలు, ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అందరూ మద్దతుగా వచ్చి నిన్నటి నుంచి ఈ పోరాటం సంఘీభావం తెలియజేస్తున్నారు. ఇవాళ కూడా ప్రైవేటు కళాశాలల యాజమాన్యం తరఫున నాగయ్య గారు వచ్చారు, మా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యులు అప్పారావు గారు వచ్చారు. ఇట్లా చాలా మంది వచ్చి మద్దతు తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మా విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు సంఘీభావంగా ఉన్నారు. తెలంగాణ సమాజానికి మీడియా ద్వారా ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, पौर समाजान की मेधावुलकी। रियासती वजीर पुवाड़ा अजय कुमार ने इस यकीन का इजहार किया कि BRS आने वाले इंतखाबात में मुश्तरका जिले खम्मम में एक सुनामी ला रही है और चाहे जितनी भी कोशिशें की जाएं BRS की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं आ सकती। हालिया सियासी पेशरफ्त के तनाजुर में उन्होंने वैरा के वासवी कल्याण मंडपम में MLA रामुलु नायक की सदारत में मुनक्किद शुदनी BRS वैरा हल्के के एक इजलास में ये बात कही। पोंगुलेटी श्रीनिवासा रेड्डी जो उन्हें पार्टी से निकालने का चैलेंज दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि BRS आइंदा इंतखाबात में KCR की क़यादत में तारीख रकम करने वाली है। అందుకని కుచితంగా మాట్లాడకండి। ఎవరైనా సరే మీ అవసరాలకు ఒకవేళ గనుక మీరు వదులుకొని వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు, కానీ కుచితంగా మాట్లాడకండి। కేసీఆర్కి సవాల్ ఇసరకండి। కేసీఆర్కి సవాల్ ఇసిరి అంత మన గొప్ప మనుషులం కాదు। కేసీఆర్కి సవాల్ ఇసిరి లేదా కేసీఆర్ నీకు దమ్ముందా మంచిది కాదు, అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడకండి। అదే కేసీఆర్ మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టుకొని చాలా సహాయం చేశారు, ఛాలెంజ్లు ఇసులుతూ మీకు దమ్ముంటే పార్టీ నుంచి బహిష్కరించండి అంటున్నారు। నీకు దమ్ముంటే ఈ పార్టీ నుంచి రాజీనామా చేయి। నువ్వు చెప్తున్నావు కదా ఈ పరిపాలన బాగలేదు, ఇది ఎట్లనో అయిపోయింది, సడన్గా జనవరి 1వ తారీఖు నుంచి పరిపాలన ఎటు అయిపోయింది అంటున్నావు కదా, అంటే మేము బహిష్కరిస్తే మళ్ళీ దండాలు పెట్టుకుంటా దశకాలు పెట్టుకుంటా సింపతిగా నాటకం ఆడాలా? అది జరగట్లేదని బాధ। కేసీఆర్ గారు అయితే ఒకటే అన్నాడు, వదిలేండి ఎవడు పాపాన్ని ఆడిపోతాడు, మన పని మనం చేసుకుంటా పోదామన్నాడు। అట్లా వదిలేసిన మా బాప్తే తప్పితే మేము లేకపోతే మేము చర్యలు తీసుకోవాలా పెద్ద విషయం, అసలు మా ఎజెండాలో లేదు అది। ఆ విషయం కూడా మీకు చెప్తా ఉన్నాను, ఆ ఎజెండా మా ఎజెండా కాదు। కేసీఆర్ని ఏదో చేద్దాం అనుకున్నా, ఇందాక ఆయన చెప్పిన పేర్లు అందరూ ఉన్నారు కదా, కేసీఆర్ చరిత్రలో ఎవరిని బహిష్కరించో లేకపోతే నిన్ను తీసి పాడేసినాను అనలే। నువ్వు విభేదిస్తే పో, రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపో పార్టీకి, పార్టీలో నువ్వు పాత్ర పోషించిన అనుకుంటే విభేదిస్తే రాజీనామా చేయి, నైతికంగా అది కరెక్ట్। అంతేగాని నీకు దమ్ముంటే ఇది చేయి, నీకు దమ్ముంటే అది చేయి। ఎస్, డెఫినెట్గా వైరా నియోజకవర్గంలో ఎవరినైనా పార్టీ నుంచి బహిష్కరించారంటే వాళ్ళు పదవులు తీసుకొని పదవుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి బహిష్కరించరు, వాళ్ళకి అది అర్హత, వాళ్ళకి అది జరగాల్సిందే అది। ఎందుకంటే పార్టీ నుంచి బీఫామ్ ఇచ్చినాం భయ్, ఎవరిచ్చారు పార్టీ నుంచి బీఫామ్? పార్టీ బీఫామ్ మీద సంతకం ఎవరిది ఉంటుంది? పార్టీ అధ్యక్షుడిది ఉంటుంది। కేసీఆర్ అధ్యక్షతతో వచ్చిన పార్టీ బీఫామ్తోని నీకు ఇచ్చిన పదవులు, ఏ పదవులు వచ్చినా, రాష్ట్ర స్థాయి పదవి వచ్చినా లేదా జిల్లా స్థాయి పదవులు వచ్చినా లేకపోతే ఇంకోటి వచ్చినా, కాబట్టి పార్టీ బీఫామ్ తీసుకొని నువ్వు పోటీ చేసినోనివి లేదా పార్టీ బీఫామ్ తీసుకొని నువ్వు కులుకుతున్నోనివి పదవుల్లో
డెఫినెట్గా నువ్వు ఒకవేళ కనుక పార్టీకి వ్యతిరేకంగా కనుక ఎక్కడైనా ఏదైనా కార్యక్రమం జరుగుతుంటే పార్టీలోంచి బహిష్కరించే బాధ్యత ఆ పార్టీకి సంబంధించిన మండల పార్టీ నాయకత్వానికి ఉంటుంది, తీసుకుందాం. ఎవరి స్థాయి ఎవరిది అనేది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. ప్రజాకోర్టులో ప్రజలు గొప్ప, ప్రజలే గొప్ప. అద్భుతమైన రాజకీయాలు చూసింది ఈ ఖమ్మం జిల్లా. కాబట్టి నేను టీఆర్ఎస్ శ్రేణులకు ఒక్కటి చెప్పదలుచుకున్నా, కేసీఆర్ ఇట్లాంటి పిట్ట ఊపుళ్ళకి లేదా పిల్లి ఊపుళ్ళకి బెదిరేటోడు కానే కాదు. కేసీఆర్ ఇవన్నీ ఇట్లాంటి ఎన్నో చూడబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు లేదా మరి మహానేతలు వీళ్ళందరినీ చూసే వచ్చినాం. ఒక్క విషయం చెప్తున్నా, ఒక్క విషయం మాత్రం పక్కా చేయాల్సి, ఈ పార్టీలో డెఫినెట్గా మేమందరం కూడా కేసీఆర్ గారికి విశ్వసనీయతతో ఉంటాం తప్పితే కేసీఆర్ గారికి ద్రోహం తలపెట్టే వాళ్ళు ఈ పార్టీలో ఉండకూడదు. అసలు అట్లాంటి ఎజెండా ఉన్నోళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ వెళ్ళిపోవాలి. YSRTP सदर YS शर्मिला ने कहा कि रियासती बजट एक नई बोतल में पुरानी शराब डालने के मुतरादिफ है। नए साल में वजीर हरीश राव एक नई बोतल लेकर फार्म हाउस पहुंचे और उनके मामा ने उस बोतल में पुरानी शराब डाली। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता साल के बजट अखराजात पर जवाब दें। माजी में डबल बेडरूम मकानात के लिए 12,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल का बजट कापी पेस्ट किया गया है। ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర బడ్జెట్ చూస్తే కొత్త సీసాలో పాత సారా పోసినట్టుగా ఉంది. హరీష్ రావు గారు కొత్త సంవత్సరం కదా అని కొత్త సీసా తీసుకొని ఫామ్ హౌస్కి వెళ్తే మామగారు మాత్రం పాత సారానే పోశారు. పోయిన ఏడాది కూడా కేసీఆర్ గారి బడ్జెట్ భారీగా ఉంది. 2,56,000 బడ్జెట్ పోయిన సంవత్సరం మీరు చేసిన అలొకేషన్స్లో ఏమాత్రం స్పెండింగ్ చేశారో ముందు అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి కేసీఆర్ సార్. ముందు తెలంగాణ ప్రజలకు పోయిన ఏడాది బడ్జెట్ అలొకేషన్ ఏమిటి, స్పెండింగ్ ఏమిటి, ముందు తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పండి. పోయిన సంవత్సరం కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కోసం 12,000 కేటాయించడం జరిగింది. దళిత బంధువు కింద 17,700 కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది. ఇలాంటివి ఎన్నో కేటాయించి పోయిన సంవత్సరం అలాట్మెంట్కి, స్పెండింగ్కి, అలొకేషన్కి, స్పెండింగ్కి అసలు పొంతనే లేకుండా ఉంది. మరి ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ అదే ఫిగర్లు, అదే సారా పోసినట్టుగా ఉంది. ఏ మార్పు లేదు, కట్ అండ్ పేస్ట్ చేసినట్టుగా ఉంది బడ్జెట్. మరి పోయిన సంవత్సరం మీ అలొకేషన్స్కి, స్పెండింగ్కి పొంతన లేకపోతే ఈ సంవత్సరం మాత్రం మీ అలొకేషన్స్కి స్పెండ్ చేస్తారు అన్న గ్యారంటీ ఏముంది? మీరు అలొకేట్ చేసినంత మీరు స్పెండింగ్ చేయకపోతే ఇక బడ్జెట్ శాంక్టిటీ ఏముంది? ఇక బడ్జెట్ ఎందుకు ప్రవేశపెడుతున్నట్టు మీరు? ఇక మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అలొకేషన్కి, స్పెండింగ్కి అసలు సంబంధం లేకుండానే మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరు బడ్జెట్లో ఖర్చు పెట్టుకుంటూ పోతుంటే ఇక ఈ బడ్జెట్ వేస్ట్ పేపర్ కాకపోతే ఏమవుతుంది? చెత్తబుట్టలో పడేయడానికి తప్పితే ఈ బడ్జెట్ దేనికి తరమవుతుందో కేసీఆర్ గారు సమాధానం చెప్పాలి తెలంగాణ ప్రజలకు. ఇప్పటికిప్పుడు కేసీఆర్ గారు 8.5 సంవత్సరాలుగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఈ 8.5 సంవత్సరాలలో కేసీఆర్ గారు ఎన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చారు, మేనిఫెస్టోలో ఎన్ని మాటలు, ఎన్ని హామీలు ఇచ్చారు, ఏ మాత్రం నిలబెట్టుకున్నారు? ఒక ముఖ్యమంత్రి అన్నాక ఇచ్చిన మాటకు విలువ ఉండనవసరం లేదా? మాటకు విలువ ఇయ్యని వాడు ఇక ఆ మనిషికి ఏ గౌరవం ఉంటుంది? ఆయన ఇచ్చే మాటకు మాత్రం ఏ విలువ ఉంటుంది? ముఖ్యమంత్రిలో హోదాలో ఉండి కూడా शहर हैदराबाद के मजाफात में उद्देमरी वाइन शॉप में फायरिंग करते हुए रकम लूटने का मामला पुलिस ने हल कर लिया। मुलजिमीन की शिनाख्त बैन रियासी सारिकीन की टोली के तौर पर हुई है। मेरचल DCP संदीप राव ने बताया कि इस गैंग को राजस्थान के भरतपुर में हिरासत में लिया गया और उस टोली के कब्जे से नगद रकम, 2 मोबाइल फोन से 1 बंदूक और 3 गोलियां बरामद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। అందరికీ నమస్కారం.
మీకు తెలుసు 23rd జనవరి రోజు మనకు ఒకటి ఆర్మ్ రాబరీ జరిగింది షామీర్పేట్ పిఎస్ లిమిట్స్లో. దాంట్లో ఒక వైన్ షాప్ ముందు 2 లేకుండా 3 వచ్చి అక్కడ 2 రౌండ్స్ ఫైర్ చేసి వైన్ షాప్లో వాళ్ళని కొట్టి 2 lakhs చేంజ్ క్యాష్ దొంగిలించడం జరిగింది. సో అప్పుడు మన షామీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎఫ్ఐఆర్ చేసి ఒక 8 టీమ్స్ స్పెషల్ టీమ్స్ ఫామ్ చేసాము. ఆ టీమ్స్లో వచ్చేసి మన శశాంక్ రెడ్డి ఇన్ఛార్జ్ సిసిఎస్ నుంచి శశాంక్ రెడ్డి పర్సనల్ సూపర్విజన్లో టీమ్స్ ఫంక్షన్ చేశాయి, అసిస్టెడ్ బై మన పేట్ బైస్ట్రాబాద్ ఏసీపీ. అలానే సిసిఎస్ కాకుండా ఎస్ఓటీ కూడా స్పెషల్ టీమ్స్ ఆపరేషన్స్లో దిగాయి. ఇవన్నీ కూడా మనము వీళ్ళు ఎవరు ఏంటో మనకి క్లూ లేకుండే హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ అదర్ ఎవిడెన్స్తోని మనము తెలంగాణలో ప్లస్ అదర్ స్టేట్స్లో కూడా టీమ్స్ పంపించాము. టీమ్స్ వచ్చేసి హెడ్స్ వచ్చేసి ఒక బాలరాజు ఇన్స్పెక్టర్ సిసిఎస్ ఉన్నారు, అతను అండ్ ఎస్ఓటీ ఇన్స్పెక్టర్ జేమ్స్ ఇద్దరు కూడా రాజస్థాన్ స్టేట్ వెళ్ళారు. అంటే మనకు సస్పిషన్ ఉండే రాజస్థాన్ వాళ్ళేమో భరత్పూర్ గ్యాంగ్ వాళ్ళేమో, ఎందుకంటే వాళ్ళ వెపన్ వాడిన విధానం కానీ లేకుంటే ఇంతకుముందు కొన్ని సిమిలర్ అఫెన్స్ కంపేర్ చేస్తే మనకి భరత్పూర్ అనే ఒక అనుమానంతో 2 ఇన్స్పెక్టర్స్తో పాటు టీమ్స్ని పంపించాము రాజస్థాన్లో. పంపించినప్పుడు అక్కడ మనకి మంచి క్లూస్ వచ్చాయి. లోకల్ పోలీస్ హెల్ప్ తీసుకొని అక్కడ మనము మొహమ్మద్ నసీర్ అనేట ఆయనని అక్కడ పట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ కూడా వేరే కేసులో వాంటెడ్ ఉండే కాబట్టి అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో షికారి పిఎస్ అని ఉంటుంది రాజస్థాన్లో. సో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు. వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తే మనము అరెస్ట్ని రెగ్యులరైజ్ చేసాము. సో అతన్ని ఒక ఇంట్రాగేషన్లో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో మనము ఇద్దరిని సమోన్ అలియాస్ మొహమ్మద్ సమోన్ ఖాన్ అని ఉంటాడు, ఇతను కూడా రాజస్థాన్ అతను, ఇంకో ఆయన తారిఫ్ అలియాస్ మొహమ్మద్ తారిఫ్ అని, ఇద్దరిని కూడా మనము అరెస్ట్ చేసాము. ఇద్దరు ఇట్లా మొహమ్మద్ సమోన్ ఖాన్ని మనం దొంగ మైసమ్మ చౌరస్తా ఉంటుంది కదా అక్కడ పికప్ చేసి అతని కన్ఫెషన్ మీద అతని ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మొహమ్మద్ తారిఫ్ అనేటైనని అల్వాల్ నుంచి పికప్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఒక తపంచ 3 రౌండ్స్ అలానే 30,000 క్యాష్ 2 మొబైల్ ఫోన్లు అండ్ బైక్స్ కూడా. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ అందరు కూడా అక్యూజ్డ్ 4 ఉంటారు, దాంట్లో ఆరిఫ్ ఖాన్ అనే అతను అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నాడు. ఈ 4 కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రాజస్థాన్ నుంచి హైదరాబాద్ సరౌండింగ్ అంటే షామీర్పేట కావచ్చు, కీసరా కావచ్చు, లేకుంటే సిద్దిపేట కావచ్చు, ఈ ఏరియాస్లో జేసీబీ ఆపరేటర్ లాగా పనిచేశారు. మోర్ దెన్ 1 year వరకు పనిచేశారు. అంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కొన్ని రోజులు పనిచేయడం, కొన్ని రోజులు రాజస్థాన్ వెళ్ళడం. MRPS लीडर मंदा कृष्ण मादिगा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ में इख्तिदार में आते ही तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज करने का वादा करते हुए 9 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उनके मुतालबात की यकसोई नहीं की गई और उसकी मजम्मत करते हुए 13 फरवरी को हैदराबाद और विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वेंकैया नायडू, किशन रेड्डी और बंडारू दत्तात्रेय की मौजूदगी में वादा किया गया था, लेकिन उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है. విజయవంతం చేద్దాం హైదరాబాద్ విజయవాడ జాతీయ రహదారి దిగ్బంధాన్ని విజయవంతం చేద్దాం ఖబర్దార్ బీజేపీ నేతలారా ఖబర్దార్ బీజేపీ నేతలారా ఖబర్దార్ బీజేపీ నేతలారా ప్రవేశపెట్టాలి పార్లమెంట్ ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లును వెంటనే ప్రవేశపెట్టాలి పార్లమెంట్ ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లును వెంటనే ప్రవేశపెట్టాలి సిగ్గు ఎస్సీ వర్గీకరణ పట్ల బీజేపీ నిర్లక్ష్య వైఖరి సిగ్గు ఎస్సీ వర్గీకరణ పట్ల బీజేపీ నిర్లక్ష్య వైఖరి కూడా రానివద్దని వచ్చిన తిప్పి పంపాల్సిందిగా తిప్పి కొట్టాల్సిందిగా నేను మాదిగ ఉపకుల ప్రజలకు నేను పిలుపునిస్తున్నా, విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ధన్యవాదాలు. మేమేమి పెరిగితనంతో వెనుకకు తగ్గే పరిస్థితి ఉండదు. మా సహనానికి పరీక్షలు పెడుతున్నారు, మా శాంతియుత పందాకు మీరు పరీక్షలు పెడుతున్నారు. మా సహనానికి పరీక్షలు పెడుతున్నారు, మా శాంతియుత పందాకు పరీక్షలు పెడుతున్నారు. ఒక్కసారి సహనం కోల్పోతే, ఒకసారి అనుకున్న పంద నుంచి పక్కకు పోతే ఏ మాదిగ పల్లెలోకి బీజేపీ లీడర్లు రారు. వచ్చినా అంత ఈజీగా మాదిగ పల్లెలో మీటింగ్ పెట్టలేరు. అదే సమయంలో మాదిగ పల్లెల నుంచి బీజేపీ నాయకులను మాదిగ పల్లె నుంచి ఖచ్చితంగా తరిమి కొట్టే రోజులు వస్తాయి. బీజేపీ నాయకులను మాదిగ పల్లె నుంచి తరిమి కొట్టే రోజులు వస్తాయి. ఆ పరిస్థితులు కొని తెచ్చుకుంటే
మీరే దానికి బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది. మేమేమి సహనం కోల్పోలేదని మాట వాస్తవమే, కానీ పిరికితనంతో ఉండే జాతి కాదని, పిరికితనంతో వెనుకకు తగ్గే సంఘాలు కాదనే విషయం మర్చిపోద్దని కూడా గుర్తు చేస్తున్నాను నేను. అందువల్ల మేము గుర్తు చేస్తున్నాం, శాంతియుతంగా మా నిరసన వ్యక్తం అవుతున్నప్పుడు దాడులకు పాల్పడుతున్నారే. ప్రతి దాడులు జరిగే రోజులు దగ్గరకు వస్తున్నాయి. వర్గీకరణ చేయకుండా ప్రధానమంత్రే కాదు, ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే కేంద్ర మంత్రులు ఎవరు వచ్చినా, కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా గారు ఉన్నా ఇంకోరున్నా మేము లెక్క చేసే ప్రసక్తే ఉండదు. ఎవరున్నా మేము లెక్క చేసే ప్రసక్తే ఉండదు. రాబోయే రోజుల్లో ఆ పరిస్థితి చూస్తారనేసి కూడా గుర్తు చేస్తున్నాను నేను. లేని పరిస్థితిలోనే హైదరాబాద్ విజయవాడ జాతీయ రహదారి బంధు పిలుపునివ్వాల్సి వచ్చింది. లక్ష్యం కోసం ఎంఆర్పిఎస్ కొట్లాడుతుంది. అదే సమయంలో సమాజం కోసం కూడా పోరాటం చేస్తున్నది. ఎస్సీ వర్గీకరణ కోసం పోరాటం చేస్తూనే సమాజంలో ఉండబడే అన్ని వర్గాల పేద ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం ఉద్యమం చేస్తున్నది. మా వర్గీకరణ మిగిలింది, కానీ సమాజం కోసం ఎంఆర్పిఎస్ ఎన్నో ఫలాలు సాధించి పెట్టింది. అయినా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం ఇచ్చే బీజేపీ ఇప్పటికీ వర్గీకరణ చేయకపోతే, నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణకు వచ్చినప్పుడు, హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పుడు వర్గీకరణ విషయంలో ముందు సమాధానం చెప్పాలి. రేపు 13కు వస్తాడా, భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు వస్తాడా అనేది సంబంధం లేదు. రేపు 13కు వస్తాడా లేదా భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు వస్తాడా అంతో మాకు సంబంధం లేదు. ఈ హామీ ఇచ్చిండా లేదనే విషయం తేల్చండి. ఈ విషయంలో గౌరవ కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి గారు నోరు విప్పాలి. ఆ రోజు साबिक वजीर कड़ियम श्रीहरि ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि शर्मिला तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाकर अपनी तवानाई, वक्त और वसाइल ज़ाया कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी का ख़ानदान शुरू से ही तेलंगाना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपने दौर में हर कदम पर तेलंगाना की तश्कील को रोका, जबकि वाईएस जगनमोहन रेड्डी पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी के दिन समेक्य आंध्रा प्ले कार्ड थामे हुए थे और शर्मिला गांव में ये कहकर घूमती थीं कि समेक्य आंध्रा ही हमारा नारा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो रियासत तेलंगाना के क़याम में रुकावटें हायल करने वालों को दोबारा से रियासत तेलंगाना में सियासी खेल खेलने दें। రెండోది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క గ్రాఫ్ కూడా రోజు రోజుకు పడిపోతున్నది ఆంధ్రాలో. నీకు ఏమన్నా రాజకీయ పరిజ్ఞానం ఉంటే ఆంధ్రాకు వెళ్ళి ఆంధ్ర ప్రజలకు మొరబెట్టుకో. మా అన్న నాకు అన్యాయం చేశాడు, మా అన్న వరకు నేను కష్టపడ్డాను, మా అన్నను రాజకీయంగా నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేశాను, కానీ మా అన్న నాకు న్యాయం చేయలేదని ప్రజలకు చెప్పుకో. లేదు మీ అన్న సిబిఐ కేసులో ఇరుక్కునో, లేకుంటే మీ బాబాయ్ వివేక హత్య కేసులో ఇరుక్కునో చెప్పలేము ఏమవుతుందో. రేపో మాపో ఒకవేళ జైలుకు పోతే నీకు అక్కడ అవకాశం రావచ్చు. కాబట్టి నువ్వు ఆంధ్రాకు వెళ్ళి రాజకీయాలు చేసుకుంటే బాగుంటుంది, కానీ నీ సమయాన్ని, నీ శక్తిని, నీ వనరులను తెలంగాణలో వేస్ట్ చేసుకోవద్దని మాత్రమే షర్మిల గారిని కోరుతున్నాను. కుటుంబానికి తెలంగాణ పైన మాట్లాడే నైతికత లేదు, నైతిక హక్కు లేదు. మీరందరూ కూడా తెలంగాణ వ్యతిరేకులు, దీన్ని గుర్తించాలని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలను కూడా నేను కోరుతున్నాను. వైఎస్ఆర్ టీపీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల గారు కూడా బడ్జెట్ మీద కామెంట్ చేసినట్టుగా నేను విన్నాను, కానీ ఆ అమ్మాయిని చూస్తే నాకు జాలి వేస్తున్నది. ఎందుకో కానీ ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఆమెకు సలహాలు ఇస్తున్నారో, ఎవరు ఆమెను రాజకీయంగా ముందుకు నడుపుతున్నారో తెలియదు, కానీ తప్పుడు సలహాలు ఇస్తున్నారు, తప్పుడు సూచనలు ఇస్తున్నారు అనేది నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఆమె సమయం వృధా చేసుకుంటున్నది, శక్తిని వృధా చేసుకుంటున్నది, ఆమెకున్న వనరులను కూడా వృధా చేసుకుంటున్నది. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణకు వ్యతిరేకం. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సందర్భంలో అడుగున తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును అడ్డుకున్న వ్యక్తి.
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్లమెంట్లో తెలంగాణ బిల్లు పాస్ అయిన రోజున సమైక్యాంధ్ర ప్లేకార్డును పట్టుకొని స్పీకర్ ముందర నిలబడ్డ వ్యక్తి. సమైక్యాంధ్రే మా నినాదం అని చెప్పి ఊరు వాడ తిరిగిన వ్యక్తి షర్మిలమ్మ. మరి తెలంగాణలో ప్రజల మధ్యకు వచ్చే హక్కు కానీ తెలంగాణలో రాజకీయాలు చేసే నైతికత కానీ మీకుందా అని నేను అడుగుతున్నాను. తెలంగాణ ఏర్పాటునే అడ్డుకున్నవారు, తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను గౌరవించిన వాళ్ళు తెలంగాణలో రాజకీయాలు చేస్తామంటే తెలంగాణ ప్రజలు అంత అమాయకులు కాదు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. నిజంగా నీకు రాజకీయంగా అన్యాయం జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సిబిఐ కేసులో ఇరుక్కొని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ పార్టీని నిలబెట్టడానికి షర్మిల గారు పాదయాత్ర చేశారు, విజయమ్మ గారు కూడా పాదయాత్ర చేశారు. వీరిద్దరి పాదయాత్రల వల్ల, వీరిద్దరి ప్రచారం వల్ల ఆంధ్రలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబంలో వచ్చిన విభేదాలేంటో కారణాలేంటో మనకు తెలియదు, కానీ తల్లిని చెల్లిని ఇద్దరిని దూరంగా పెట్టాడు. మీ అన్న మీకు అన్యాయం చేశాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు షర్మిలమ్మకు విజయమ్మకు అన్యాయం చేసిన మాట వాస్తవం. ఆయన అధికారంలో ముఖ్యమంత్రిగా చలామణి అవుతున్నాడు, కానీ మీ కష్టం ద్వారా అధికారంలోకి వచ్చే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నాడు. మీకు రాజకీయంగా అవకాశాలు ఇస్తలేదు. రెండవది, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క గ్రాఫ్ కూడా రోజు రోజుకు పడిపోతున్నది ఆంధ్రాలో. 95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। अब फिर से हैदराबाद की सड़कों पर दौड़ेंगी डबल डेकर बसें। असेंबली इजलास के चलते उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मखलूआ जायदादों को पुर करने के मुतालबे के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म। और साबिक वजीर कड़ियम श्रीहरि ने की शर्मिला पर करी तनकीद। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।